آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 20 سے لے کر 21 تک پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين۔ فوسوس، پھر وسوسہ ڈالا، لہما، ان دونوں کو بہکانے کے لیے، الشیطان، شیطان نے، وسوستن اور وسواسن، زلزلتن اور زلزال کے وزن پر ہے۔ پس وسوسہ ڈالا ان دونوں کے لیے شیطان نے۔ عربی زبان میں وسوسہ باریک اور مخفی آواز کو کہا جاتا ہے۔ شیطان دل میں جو بری باتیں ڈالتا ہے اس کو وسوسہ کہا جاتا ہے۔ وسوسہ دور سے بھی پیدا کیا جا سکتا ہے، اس لیے شیطان کا سانپ یا کسی اور شکل میں جنت میں داخل ہونا ضروری نہیں۔ سانپ کی شکل میں جنت میں داخل ہونے کی جو بات نقل کی جاتی ہے وہ بائبل میں مذکور ہے، جو معتبر نہیں، اور قرآن و حدیث میں اس کا ذکر نہیں۔ بائبل میں اس لغزش کا محرک حضرت حوا علیہ السلام کو قرار دیا گیا ہے، اس لیے یہودیوں اور عیسائیوں کے یہاں عورت کو گناہ کا دروازہ سمجھا جاتا تھا۔ قرآن مجید نے آدم حوا دونوں کی طرف سے اس غلطی کی نسبت کر کے عورتوں کو اس تہمت سے باہر نکالا ہے، جو یقیناً دنیا نسوانیت پر اس کا احسان ہے۔ لیوبدیا، تاکہ وہ ظاہر کر دے، لہما، ان دونوں کے لیے، معوریا، جو چھپائی گئی تھیں، عنہما، ان دونوں سے، من سوآتہما، شرمگاہیں ان دونوں کی۔ یعنی شیطان کا مقصد اس بہکاوے سے حضرت آدم حوا کو اس لباس جنت سے محروم کر کے انہیں شرمندہ کرنا تھا جو انہیں جنت میں پہننے کے لیے دیا گیا تھا۔ سوآتن، سوآتن شرمگاہ کی جمع ہے۔ شرمگاہ کو سوآتن سے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ اس کے ظاہر ہونے کو برا سمجھا جاتا ہے۔ وقال، اور شیطان نے کہا، ما، نہیں، نہاکما، روکا تم دونوں کو، ربکما، تمہارے رب نے، عن ہذہ الشجرۃ، اس درخت سے، الا مگر، ان اس لیے کہ، تکونا، تم دونوں ہو جاؤ، ملکینی، دو فرشتے، او تکونا، یا تم دونوں ہو جاؤ، من الخالدین، ہمیشہ رہنے والوں میں سے۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کو بہکانے کے لیے ان سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ وقال ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرہ، اللہ تعالیٰ نے تم اس درخت سے اس لیے منع کیا ہے، الا ان تکونا ملکین، کہ تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ، او تکونا من الخالدین، یا پھر جنت میں ہمیشہ رہنے والے نہ بن جاؤ۔ شیطان نے ان کو یقین دلایا کہ اللہ نے تمہارے مفاد کے خلاف تم اس درخت سے روک دیا ہے۔ ملک فرشتہ ہوتا ہے اور ملک بادشاہ کو بھی کہتے ہیں۔ بہرحال شیطان وسوسہ اندازی میں کامیاب ہو گیا اور اس کا مقصد یہ تھا، لیبدی لہما ما وری عنہما من سوآتہما، تاکہ ظاہر کر دے ان دونوں کے لیے وہ چیز جو چھپائی گئی ہے ان دونوں سے، ان کی شرمگاہوں میں سے۔ یعنی وسوسہ اندازی کا اثر یہ ہوا کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے ستر کھل گئے، جو چیز ان کی نظروں سے پوشیدہ رکھی گئی تھی وہ ظاہر ہو گئی۔ سوآتہما کے کئی معنی آتے ہیں، جسم کے مستورہ حصے، اس مقام پر جسم کے مستورہ حصے مراد ہیں۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اپنے بھائی کے ستر کی طرف مت دیکھو، بلکہ بعض روایات میں ستر دیکھنے والے کو ملعون کہا گیا ہے۔ اگر انسان کے مستورہ حصے کھل جائیں تو نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ پہلے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام
नूरानी लिबास में मलबूस थे। शैतान ने वसवसा अंदाजी की और 7 कसम भी उठाई। वक़ासमहुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासिखीन। वक़ासमहुमा, और उसने कस्में खाई इन दोनों से, इन्नी, बेशक मैं, लाकुमा, तुम दोनों के लिए, लमिनन नासिखीन, अलबत्ता खैर खाओं में से हूँ। जन्नत की जो नेमतें और आसाइशें हज़रत आदम हव्वा अलैहिस्सलाम को हासिल थीं, उसके हवाले से शैतान ने दोनों को बहलाया, बहकाया और झूठ बोला कि अल्लाह ताला तुम्हें हमेशा जन्नत में रखना नहीं चाहता, इसलिए इस दरख्त का फल खाने से मना फरमाया है, क्योंकि उसकी तासीर ये है कि जो इसे खा लेता है वो फरिश्ता बन जाता है या दायमी ज़िंदगी से हासिल हो जाती है। फिर कसम खा कर अपना खैर खा होना भी जाहिर किया, जिससे हज़रत आदम हव्वा अलैहिस्सलाम मुतासिर हो गए, इसलिए कि अल्लाह वाले अल्लाह के नाम पर आसानी से धोखा खा जाते हैं। इन 2 आयात में शैतान के इंसान को गुमराह करने के तरीक़ाकार पर रोशनी डाली गई है। इस तरीक़े का आगाज़ शैतान का इंसान के दिल में वसवसा पैदा करने से होता है, और वसवसा से मुराद हर वो ख्याल है जिस पर अमल करना किसी अम्र इलाही की नाफरमानी पर मुंतज होता है। यानी इंसान को गुमराह करने के लिए शैतान का पहला हमला उसके ख्यालात पर होता है, जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान इंसान की रगों में यूं दौड़ता है जैसे इंसान का खून दौड़ता है। शैतान इंसान को कभी कोई बुरा रास्ता दिखाकर गुमराह नहीं करता, न कर सकता है, बल्कि हमेशा से सबूत बाग दिखाकर गुमराह करता है। मसलन अगर ये काम करोगे तो तुम्हारी हालत मौजूदा हालत से बदरजहा बेहतरीन हो सकती है, और फलां काम करने से तुम्हारे कारोबार में खासी तरक्की हो सकती है, वगैरह वगैरह। चुनांचे सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को भी उसने ऐसी सबूत बाग दिखाए कि अगर तुम इस दरख्त के फल को खा लोगे तो फिर फरिश्तों की तरह या फरिश्ते बन जाओगे, तो फिर तुम्हारा इस जन्नत से निकलने का सवाल ही पैदा नहीं होगा। इबलीस या इसके चेले चांटे सबूत बाग ही नहीं दिखाते, बल्कि तरह तरह के दलाइल उसके दिल में डालकर उसे ये यकीन दहानी कर देते हैं कि जो राह उसने दिखाई वो फिल वाक़ई उसके लिए बेहतरीन और उसकी खैर खाई की राह है। इसमें उसका अपना कुछ मफाद नहीं, और इस यकीन दहानी के लिए अगर उसे कसमें भी खाना पड़ी तो खा जाता है। शैतान का सबसे पहला हदफ इंसान के सनफी या जिनसी एज़ा होते हैं। इंसान को गुमराह करने की सबसे आसान सूरत यह होती है कि फवाशी के दरवाजे खोल दे और जिनसी मामलात में से बेरारो बना दे। यानी अल्लाह ताला जल्ल शानुहु ने इंसान में फितरी तौर पर जो शर्म व हया का जज्बा रख दिया है, इस जज्बे को कमज़ोर तर बना दे। इबलीस और उसके चेलों चांटों की ये रविश आज तक जूं की तूं कायम है। ऐसे लोगों के नज़दीक तहजीब व तमद्दुन की तरक्की का कोई काम शुरू ही नहीं हो सकता जब तक वो औरत को भी हया बनाकर बाजार में ना ला खड़ा करें और इस इख्तिलात मर्द जन की सारी राहें खोल न दें। औरत के घर में रहकर बच्चों की देखभाल को उन लोगों ने औरत के लिए कैद खाने का नाम दे रखा है और पर्दे को तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट करार देते हैं, और ये सब कुछ शैतान की सिखाई हुई चालें हैं। या अल्लाह, अपनी और अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इताअत फरमाबरदारी की हमको तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह, हम ज़ईफ़ कमज़ोर हैं, हम शैतानी मकरो फ़रेब के मुकाबला की ताकत नहीं। या अल्लाह, आप ही हमारी मदद फरमाएं और हर हाल में हमको दीन पर इस्तकामत नसीब फरमाएं और शैतान के मकरो फ़रेब से बचाएं। या अल्लाह, आपका वादा है कि शैतान मरदूद का जोर आपके मुखलस मोमिन और मुतवक्किल बंदों पर नहीं चलता। या अल्लाह, हमको भी अपने इन बंदों में शामिल फरमा लीजिए जिन पर शैतान गलबा नहीं पा सकता। या अल्लाह, हम आप ही की पनाह मांगते हैं, शैतान मरदूद के मकरो फरेब से हमको बचा लीजिए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।